علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اور جو بات فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اس کو کہ وہ اس کو پورا نہ کرے. جو اس کے فیصلے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. پچھلے ایک مہینے سے ہم یہی بات چل رہی ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لیں، اللہ کے قرآن کو پڑھ لیں، اور جو قرآن میں لکھا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں، اپنی زندگی کی ترتیب قرآن اور حدیث سے بنا لیں. انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سارے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کی شریعت میں ہے، اس کے سوا نہیں ہے. جو مسئلہ درپیش ہو بندہ قرآن کھولے پڑھے، مسئلے ہوا میں اڑ جائیں گے. بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ان پریشانیوں کے حل اور مسئلے قرآن میں موجود ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے. لوگ تو کہتے تھے یہ چند گھنٹے بھی نہیں چلیں گے، ماشاءاللہ ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اور چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. وہ وزیر خارجہ امریکہ کا کہہ رہا تھا ہمارا اندازہ تھا ہم واپس آ جائیں گے تو 10 سال تک ہماری بنائی ہوئی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا. اتنی مضبوط بنیادیں ہم افغانستان میں اپنی رکھ آئے ہیں، اتنا پیسہ اسلحہ فوج چھوڑ آئے ہیں کہ 10 سال تک بھی ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہوگا. کہتا ہمارے بدترین اندازوں میں بھی یہ نہیں تھا، ہماری گھٹیا سے گھٹیا سوچ میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہماری موجودگی میں ہم واپس نہیں آئیں گے. ہماری موجودگی میں ہمارا صدر بھاگ جائے گا، ہماری بنائی ہوئی فوج بکھر جائے گی. ابھی ہم وہیں تھے کہ یہ بھاگ گئے. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ سب کچھ آسمان سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آسمان سے ہو رہا ہے. قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیں. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی ان دنوں میں سورہ نساء پڑھیں، جہاد کی بڑی چیزیں اس میں لکھی ہیں. آل عمران ہے، توبہ، انفال تو جہاں جہاں سے پڑھیں گے. اور آج جب میڈیا پہ خبریں آئیں تو ساتھ قرآن کھول لیں. سورہ احزاب تو ایسا مضمون ہے آج کل کے مطابق کہ ان کا بھاگنا، ان کا منتشر ہونا اور اللہ کے وعدوں کا یقین سب سورہ احزاب میں لکھا ہے. مگر ان کے لیے لکھا ہے جو قرآن مجید کو
अपना जुज़्व ईमान बना लें, अपना जुज़्व हयात बना लें, और जो कई कई दिन गुजर जाएं और वो कुरान को खोल के पढ़े ही ना। उनके घर में सब कुछ होता है, कुरान की तिलावत ही नहीं है, कुरान को समझते नहीं है, कुरान की तफसीर पढ़ने वाला, कुरान की आयतें पढ़ने वाला, तर्जुमा पढ़ने वाला, इसकी बात ही नहीं। मीडिया में बातें हो रही हैं कि अगर बच्चों को कुरान का तर्जुमा पढ़ाएंगे तो इनके जहन पे बोझ बढ़ जाएगा। सारी दुनिया इनको पढ़ाओ, अगर ये तर्जुमा पढ़ लेंगे फिर इनके जहन में, छोटे छोटे जहन हैं, इन पे बोझ पड़ जाएगा। अगर मुसलमानों की बेटियां पर्दा करेंगी, इनकी सलाहियतें कम हो जाएंगी, इनकी एक्टिविटीज मुतासिर हो जाएंगी। ये आज के मीडिया के बयान हैं। तो मुसलमानों, आए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मैं कुछ आयत सिर्फ आज के जुमे में पढ़ना चाहता हूं और उसमें एक ही बात कहना चाहता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल के वादे, मगर वादे दुनियादारों के लिए नहीं हैं, वादे दीनदार के लिए हैं, वादे दुनिया को छोड़ देने वालों के लिए है, वादे दुनिया से बेजार लोगों के लिए है, जिनके जहन में इस दुनिया का कोई असर नहीं है, दुनिया का कोई रोब नहीं है, कोई जलाल नहीं है, कोई लालच नहीं है, उनको इस दुनिया की कोई तमा नहीं है, वो इससे बेइतना है, वो इससे लापरवाह हैं, वो इस दुनिया को चाहते नहीं हैं, वादे उनके साथ हैं। तो मैंने ये सूरह निसा से आपके सामने पढ़ा। अल्लाह ताला कहते हैं फल युकातिल फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरा। लाजिम है, जरूरी है कि जो अल्लाह के लिए किताल करते हैं, मार का लड़ते हैं, मगर बात है फी सबीलिल्लाह, लड़ने का मकसद सिर्फ अल्लाह है, मुल्क के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ते हैं। यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरा, अपनी दुनिया की जिंदगी को बेच देते हैं, किसके लिए? आखिरत की जिंदगी के लिए। दोनों जिंदगियां बताई, एक दुनिया की जिंदगी है, एक आखिरत की जिंदगी का। जो हमारे लिए मार का लड़ेगा, जो हमारे लिए मैदान में आएगा, फिर वो दुनिया नहीं कमाएगा, वो आखिरत बनाएगा। उसका मतमा नजर, उसका माहासिल, उसका मकसूद मतलूब दुनिया नहीं होगी। कितने लाख, कितने करोड़, कितनी जमीन, कितनी फैक्ट्री, कितने पैसे, कितने रुतबे, नहीं, यशरूनल हयात दुनिया, उससे दुनिया की परवाह नहीं है। उसने दुनिया की जिंदगी का सौदा कर दिया है, बेच दी है। जो चीज बेच दी जाए वो होती अपनी नहीं होती। मैं घर बेच दूं, मुझे उससे क्या लेना देना? मैं गाड़ी बेच दूं, वो उसका रंग की काला करे, सफेद करे, नीला करे, उसकी सीट को जिस तरह मर्जी बनाए, उसको 100 पे चलाए, 120 पे चलाए, मेरा क्या गर्ज है कि मैं उससे पूछूं कि इसमें क्या है? मैंने दे दी है। जो दुनिया संभाल के रखेंगे वो जिहाद नहीं करेंगे। जिन लोगों ने भी दुनिया में जिहाद किया, जिनको भी अल्लाह ताला ने फतूहात दी, वो दुनिया से दूर रहे, वो दुनिया के करीब नहीं आए, वो दुनिया के करीब नहीं आए। कुरूने उला से, अंबिया से ये सिलसिले। बंदा कहे कि मैं दुनियादार भी रहूं, मेरी दुनिया का नुकसान ना हो, मेरा घर बार, मेरा कारोबार, मेरा मालो मता, इसको भी तरक्कियां मिले और मैं दीन के लिए जिहाद करूं, ये होना नहीं है। यशरून हयात दुनिया बिल आखिरा, वो अपनी दुनिया की जिंदगी को बेच देते हैं आखिरत के लिए। अल्लाह कहता है ये बात लाजिम है, ये शर्त है, ये शर्त है। जो अल्लाह के लिए किताल करेंगे, मार का लड़ेंगे, और आज उन्होंने अपनी दुनिया बेची है। 40 साल की हिजरतें हैं, बेघर हैं। बंदा जाके गांव में बैठे, पूरे मुल्क का वजीर दाखिला हो और कहे इस पूरे मुल्क में हमारा कोई मकान नहीं है, एक कच्चा मकान था वो दुश्मनों ने गिरा दिया, एक कच्चा मकान था वो दुश्मनों ने गिरा दिया, इस पूरे मुल्क में मेरा कोई मकान नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। गारों की जिंदगी, पहाड़ों की जिंदगी, जेलों की जिंदगी, सुऊबतों की जिंदगी, अजीमतों की जिंदगी, आजमाइश है, फाते बन गए। और जो कहे नहीं
हींग फटकरी कुछ ना लगे, रंग चोखा है, ये होता नहीं है कि भाई कुर्बानी ना देनी पड़े, हमें कोई तकलीफ ना आए, इस्लाम आ जाए। ये इस्लाम का असलूब नहीं है, ये इस्लाम का असूल नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। फिर कहा होगा क्या? तो दुनिया बेचेगा, आखिरत लेगा, हम करेंगे क्या? वमन युकातिल फी सबीलिल्लाह फयुक्तल औ यगलिब। आज के जुमे में एक बात जरूर कहूंगा, कुव्वत और गलबा अल्लाह का हक है, ये दोनों को अल्लाह ने अपने लिए कहा है। कभी ये नहीं कहेंगे कि काफिर कुव्वतों वाले हैं, कुरान मजीद को जा बजा पढ़ेंगे तो कुव्वत किसका हक है? अल्लाह का। और गलबा, ना काफिरों का हक है कि वो कुव्वत वाले हों और ना काफिर गलबे वाले हो सकते हैं। गलबे वाला भी मेरा रब है और कुव्वत वाला भी मेरा रब है। मुसलमानों, हम उस वक्त कहते हैं अमेरिका के कब्जे, अमेरिका के गलबे, ये काफिर तुम्हें खा जाएंगे, जब हमारे ईमान में झोल आता है, जब हमारे ईमान में कमजोरी आती है, जब हम कुरान से दूर होते हैं, उस दिन हम ये कहते हैं। कहा जो अल्लाह के लिए क़िताल करेंगे या वो शहीद हो जाएंगे या गालिब आ जाएंगे, तीसरी कोई बात नहीं है, या शहादतों की नेमतों से सरफराज कर देंगे या गलबा दे देंगे। फसौफ नुअतीही अजरन अज़ीमा, अन करीब, देर नहीं लगाएंगे, हम इनको क्या देंगे? अजर अजीम, बहुत बड़ा बदला देंगे, बहुत बड़ा अजर देंगे, लेट नहीं करेंगे, जल्दी ही हम इनको दे देंगे, लौटा देंगे अजर अजीम के साथ। बेचो दुनिया। इन्हीं आयतों को बहुत लंबा मैं आगे नहीं पढ़ता कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी क्या है? धोखे का सामान। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसे जिस तरह कोई समुद्र में उंगली डुबोए और फिर देखे कि मुझे क्या मिला। यह निस्बत है। जिहाद करने वालों ने समुद्र लिया और पीछे रहने वालों ने उंगली की नमी ली है। जितनी की नमी उसकी उंगली को लगी ना, ये जो पीछे बैठे इनके पास ये है। और जिन्होंने आखिरत का सौदा किया उन्होंने क्या लिया है? समुंदर। तो आज हमें सिर्फ ये ना हो कि हम दूसरों को देख के खुशी मनाते रहें, मसला जो दरपेश है कि मेरा क्या किरदार है इस सारे काम में, मुझे क्या मिला, मैं हिस्सेदार हूं। मैं जगह जगह भाइयों से जाके कहता हूं, आज अफगानिस्तान की फतह की खुशी सिर्फ उसको है जिसको इनके जुल्म का गम था। जो गमगीन नहीं था वो खुश भी नहीं है। जो कल अल्लाह के सामने इन बंदों के लिए रोया है वो आज अल्लाह के सामने हंस रहा है। जिसको कल आंसू नहीं आए आज उसको खुशी भी नहीं है। जिसके दिल पे कल जख्म लगे थे इज्जतें लुटने पे, गोलियां चलने पे, बारूद बरसने पे, बस्तियों की तबाही पे, शहरों के खंडर बनने पे, जो कल परेशान था, निहाल भी आज वही है, खुश भी वही है। सब खुश नहीं है। जिसका हिस्सा है तो अपना हिस्सा बनाएं। क्या समंदर लेना है या पानी, उंगली पे लगा हुआ पानी? जो मर्जी फैसला कर ले। कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। ए नबी से कह दे ये दुनिया की जिंदगी बड़ी थोड़ी है और आखिरत उनकी नहीं जिनके पास पैसा है, आखिरत उनकी जिनके पास तकवा है। हमारे पास ज्यादा पैसे की ज्यादा तकवा है। मुझे ज्यादा तकवा इकट्ठा करने की फिक्र है कि मेरे दिल में तकवा आ जाए। मैं अपने दिल की तामीर के लिए कोशिश करता हूं कि घर की तामीर के लिए। मैं किरदार की तामीर करना चाहता हूं या बिल्डिंगों की तामीर करना चाहता हूं। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, आखिरत तो उनके लिए है जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं। कुल मताउ दुनिया कलील, ये जिस दुनिया में पड़े हैं कुछ नहीं है। दुनिया सिर्फ जिहाद वालों की जिन्होंने बेच दी। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, मिशकात शरीफ में भी है, तिरमिजी में, इब्न माजा में मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये आती है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पे लेटे हुए हैं। इब्ने मसऊद कहते हैं बाज़ रवायात में कि सहाबा ने कहा चटाई पे लेटने की वजह पे से आपके पहलू पे चटाई के निशान बन गए। तो सहाबा अर्ज करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हुक्म फरमाएं, हम आपके लिए एक बिछौना बना दें, एक गद्दा बना दें। अगर मेरे नबी ने कहा था तमलिकुल अरबा वल अजम, अरबो अजम के बादशाह बनोगे, फिर जिंदगी ये गुजारी है, फिर जिंदगी ये गुजारी है। तो इब्ने मसऊद कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने कहा हम आपके वास्ते एक बिछौना बनाते हैं, एक गद्दा बनाते हैं, आप इजाजत मरहमत फरमा दें। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या लेना देना। कुछ समझ आ रही मेरी बात? मेरा तुम्हारी दुनिया से क्या वास्ता, मेरा तुम्हारी दुनिया के कामों से क्या सरोकार है। गद्दे का नाम क्या रखा है, बिछौने का नाम क्या रखा है कि सारी दुनिया मेरा क्या सरोकार है। मैं चटाई पे लेटा हूं, मुझे रहने दो। मैं तो उस मुसाफिर की तरह हूं जो दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए, आराम के लिए रुका, फिर सब कुछ छोड़ के आगे चला गया। मेरे नबी के पास तो छोड़ने के लिए भी घर में कुछ नहीं था। आपकी जिरा तो यहूदी के पास पड़ी थी, घर में एक सा जौ और एक सा गेहूं पड़ा था, इसके सिवा घर में कुछ नहीं था। और मकरूज थे, यहूदी से कर्जा लिया हुआ था। कहते सब कुछ छोड़ के आगे चला गया। जो इस दुनिया को छोड़ देंगे वो अल्लाह के पास भी जाना उनका आसान है, दुश्मन के मुकाबले में जाना भी उन्हीं का आसान है। जो दुनिया के झंझटों से निकल जाएंगे, जो यहां फंसे रहेंगे, वो नहीं चलेंगे। ये अफगानिस्तान के फातिहीन की खबरें हम बहुत पढ़ते हैं, मगर उनकी कोई कुर्बानी पड़े, 50-50 बंदे एक एक खानदान के शहीद हैं। खैमों की जिंदगी, एक दिन 2 दिन या सालों दहाइयों की खैमों की जिंदगी। मेरे नबी चटाई पे लेटे हैं, जो आज नबी के पैरोकार बन के फातेह बने हैं, ये भी चटाइयों पे लेटे हैं। हजरत उमर आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई के ऊपर हैं, कमीज नहीं पहनी हुई, तो चटाई का सारा निशान कमर के ऊपर है, और एक तकिया है चमड़े का, और उसके अंदर खजूर के पत्ते और उसकी छाल भरी हुई है, और 2 टुकड़े चमड़े के पड़े हुए हैं, और उनको रंगने के लिए कीकर की छाल पड़ी है, और थोड़े से सत्तू और जौ पड़े हैं घर में। ये कुल घर है, थोड़े से जौ और सत्तू, 2 चमड़े जिनको रंगना किसी इस्तेमाल के लिए, ये खाल जो होती बकरे की, चटाई और तकिया। हजरत उमर रोने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। को उमर तू क्यों रोता है? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसरो किसरा के पास इतना कुछ है, आप भी अल्लाह से कुछ मांगे, आप भी अल्लाह से कुछ दुआ कर लें, अल्लाह ताला आपको भी कुछ दे दे। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह के दुश्मनों के पास इतना कुछ है। तो क्या जवाब दिया? उमर तू अब तक धोखे में है, हमने इस दुनिया में लेना नहीं है, हमने आखिरत में लेना है। ओ कैसरो किसरा को फतह उन्होंने किया जो चटाइयों पे रहे। कैसरो किसरा को किन्होंने फतह किया? जिन्होंने दुनिया के लंबे सिलसिले बनाए नहीं है। कल भी कैसरो किसरा के फाते वही थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को लोग तलाश करते तो किसी दरख्त के नीचे पत्थर के ऊपर सर रख के सोए होते थे। जब यरूशलेम को फतह करने के लिए गए, मैं भी बातें ही करता हूं, मगर अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल की तौफीक दे दे। ये तस्करे जरूर जिंदा रखें। तो पैबंद लगे हुए थे, कपड़ों के ऊपर पैबंद लगे हुए थे, और यरूशलेम और फलस्तीन को फतह कर रहे थे। अल्लाह ताला बड़ा समझाता है हमें, मगर हम कुरान के ऊपर आ नहीं रहे। कफला तुजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअद्दिबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हका अनफुसुहुम वहुम काफिरून।
इनके पास हम भी टेक्नोलॉजी लेंगे, हम भी तरक्की करेंगे, जब तक मईशत मजबूत नहीं होगी हम किस तरह चलेंगे? इकोनॉमी के बगैर तो मुल्क खड़े नहीं होते, मुल्कों की बैकबोन तो उनकी इकोनॉमी होती है। जब तक हम बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे हम आगे किस तरह बढ़ेंगे? अल्लाह कहता फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, तुम्हें इनके माल और औलाद की कसरत धोखे में ना डाल दे। अमेरिका ने ये कर लिया, यूरोप ने ये कर लिया, फ्रांस ने ये कर लिया, जर्मनी ने ये कर दिया, जापान ने ये कर दिया, हम पीछे रह गए। अमीर मोहतरम बैठे हुए थे, किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे ने सवाल कर दिया, कहने लगा अमीर साहब आप क्या समझते हैं, हाफिज साहब हम आगे बढ़ें, दुनिया में तरक्की करें, इस तरक्की का राज क्या है? हम दुनिया को मीट कर सकें, हम दुनिया के चैलेंजेस को मीट कर सकें, हम दुनिया के तकाबुल में आगे बढ़ सकें, इसका हल क्या है? हम भी आगे दुनिया में साथ मिल जाएं। तो हाफिज साहब फरमाने लगे ओ हम आगे बढ़ने से तरक्की नहीं करेंगे, हम 1450 साल पीछे जाने से तरक्की करेंगे। हमारी तरक्की आगे बढ़ने में नहीं है, हमारी तरक्की 1450 साल पीछे जाने में है। हम मदीने की बस्ती में चले गए तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम मदीने की मुआशरत में चले गए हम कामयाब हो जाएंगे, हम इन काफिरों की जिंदगी में चले गए फिर नहीं बनना कुछ। पीछे जाना है, पीछे देखना है, आगे नहीं बढ़ना। आगे जन्नत में सब कुछ है, इस दुनिया में कुछ नहीं बनाना। फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, इन लोगों की माल और औलाद की कसरत तुझे उजब में न डाल दे, धोखे में न डाल दे। मैं अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हमें इससे क्या करना जानू? हम तो इसमें इनको अजाब देना चाहते दुनिया में। वतज़हका अनफुसुहुम वहुम काफिरून, जब इनकी जान निकलेगी तो ये काफिर होंगे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअद्दिबहुम बिहा, अल्लाह ताला तो ये चाहता है इस दुनिया के जरिए से इनको अजाब दे, इनकी नेमतें नहीं। रोते कि नहीं अजाब के साथ? तैयारे लुट गए, मुल्क लुट गए, माल लुट गए, जिनके पास कुछ नहीं था 20 साल पहले उनसे अफगानिस्तान छिना था, उनको कोई दुख नहीं था, उनके पास कोई छिनवाने के लिए चीज थी नहीं। चटाई से उठे महाज में चले गए, चटाइयों से उठे महलों में बैठ गए। अब्दुल रशीद दोस्तम के महल में परसों गए, 2 अरब रुपए का मकान। कितने का मकान है? 2 अरब रुपए का मकान। दुनिया की महंगी से महंगी चीजें रोते फिरते हैं, लुट गए लुट गए लुट गए। ये हमारे कुरान में बड़ा कुछ लिखा है। ये जो बेचारे उनके साथ मिल मिल के हमारे मुसलमान कलमा गो समझते थे कि हमें इज्जत मिलेगी काफिरों के साथ, हमें जायदादें मिलेंगी काफिरों के साथ, हमें हुकूमतें मिलेंगी काफिरों के साथ मिलने से। अल्लाह ताला कहता है पीछे कर दो इनको। बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, इन मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो दर्दनाक अजाब की। अल्लाह ताला अजाब के बारे में भी क्या कहता है? खुशखबरी दे दो। काफिरों के साथ मुनाफिकों के साथ अल्लाह को इतना गुस्सा है, उनको यह नहीं कहा कि इनको डरा दो अजाब से, कहा बश्शिरिल मुनाफिकीन, मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा, इनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब। अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, इन्होंने मोमिनों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बनाया था। रोते फिरते हैं, किसी की चीखें किसी मुल्क से निकलती हैं, किसी की चीखें किसी मुल्क से निकलती हैं, मेरा महल लुट गया, मेरा माल लुट गया। खाली खजाने भर रहे हैं इनके पैसों से। हम सालों से पीट रहे, 70 साल से करप्शन, लूट के ले गए, मार गए, वापस नहीं आता। इदारे चलते हैं, मीडिया होते हैं, सो मोटो एक्शन होते हैं, कख नहीं बनता। 1 महीने में सारी जायदादें वापस, किसी की गाड़ियों से दौलत निकल रही है, किसी के तहखानों से दौलत निकल रही है, किसी के घरों से दौलत निकल रही। ये कौन थे? अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, जिन्होंने मोमिनों को छोड़ के काफिरों को दोस्त बनाया था। अयब्तगूना इंदहुल इज़्ज़ा, और तुम इन काफिरों के पास इज्जतें तलाश करते थे। हमारी हुक्मरानियां काफिरों के साथ होगी, हमारी दोस्तियां काफिरों के साथ होंगी, इनके साथ मिलेंगे इज्जत होगी, इनको छोड़ देंगे इज्जत खत्म हो जाएगी। अयब्तगूना इंदहुल इज़्ज़ा फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि
जमिया फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, सारी इज्जत अल्लाह के लिए है, सारी इज्जत अल्लाह के लिए। तुम काफिरों से इज्जतें मांगते थे, दर्दनाक अजाब है तुम्हारे लिए। आज भी बड़े मुसलमान हैं, उनको मुसलमानों की हुकूमतों से ज्यादा किसकी फिक्र है? अमेरिका नाराज ना हो जाए। अभी तो वो थोड़ा सा रिस्टोर कर रहा है अपने आप को, वो बहाल कर रहा है, वो दोबारा हमला करेगा। देखना यार, अमेरिका से बच के रहना, कहीं वो तुम्हें मार ना दे। हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें इनसे सुलह करनी है। हमारी इज्जत इसी में कि हम सुलह करें। अल्लाह कहता तुम इनसे इज्जत मांगते हो, तुम अपनी इज्जत की वजह यह समझते हो कि तुम्हारी तस्वीर अमेरिकी सदर के साथ आ जाए। तुम काफिरों की गुलामियों में इज्जतें ढूंढते हो। कहा नहीं, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, सारी इज्जत अल्लाह के लिए, उसके साथ आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, मोमिन के लिए है, मुनाफिकों को पता कोई नहीं। सूरह मुनाफिकून पढ़े, सारे का सारा मंजर उसमें लिखा है। आज भी बड़े भोले लोग हैं। अभी इनकी बातें कम करें। ये इस्लामी मुल्कों में महीना हो गया, कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, अमेरिका नाराज ना हो जाए। अभी तक उनको मशवरे दे रहे हैं कि नीले पीले काले हरे परचम लगाओ, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम तुम्हारे लिए मसला बना देगा। मुसलमान मुल्क डरे पड़े, कहते हैं इस कलमे से इस परचम से कलमा हटा दो, दुनिया को बर्दाश्त नहीं है। वो चिट्टा पीला नीला काला परचम लगाओ, दुनिया मान जाएगी, ये कलमा नहीं मानेंगे। ये ना माने जिसका कलमा वो मनवाएगा, ये थोड़ी मानेंगे। ये पहले मानते थे, जिसने मनवाया वही मनवाएगा। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, तुम तो इनसे इज्जतें ढूंढते थे। इज्जतें अल्लाह के पास हैं। समझा रहा अल्लाह ताला, वल्लाह कुरान पढ़ते जाएं और समझते जाएं, अल्लाह ताला समझाते चला जा रहा है। वल्लज़ीना कफरू बअदुहुम औलिया बअज़, मुसलमानों, ये मुसलमानों की हुकूमत बन रही है, इनका साथ दो, इनके साथ खड़े हो जाओ। ये काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं, इनके नेटो हैं, इनके G6 हैं, इनके G8 हैं, इनके G20 हैं, इनके वीटो पावर हैं, इनकी UNO है, ये सब एक हैं। वल्लज़ीना कफरू बअदुहुम औलिया बअज़, ये एक दूसरे के दोस्त मददगार हैं। इल्ला तफ़अलू, अगर तुमने आपस में एक दूसरे की मदद ना की, तकुन फिल अर्ज़ि फसाद, जमीन में बड़ा ही फसाद आएगा। फसादुन कबीर इल्ला तकुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर, अगर तुमने ये काम ना कि इल्ला तफ़अलू, अगर तुम आपस में इकट्ठे ना हो, तकुन फिल अर्ज़, तुम देखते नहीं क्या होगा, व फसादुन कबीर, सारी जमीन फसाद से भर जाएगी। अगर अमन चाहते हो, उनके कपड़े ना देखो, उनके फटे जूते ना देखो, उनकी डिग्रियां ना देखो, उनका इस्लाम ईमान देख के उम्मत मुस्लिमा उनके साथ खड़ी हो जाओ। काफिर सारे एक हैं, काफिर सारे एक हैं, तुम भी एक हो जाओ। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम एक ना हुए, तकुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर, दुनिया में फसाद बड़ा हो जाएगा। डरते फिरते खाना जंगी, खाना जंगी। अल्लाह ताला कहता फिर रोको इसको, एक हो जाओ। तो मैं कह रहा था अल्लाह के वादे, हदीसें पढ़ें मुसलमानों, आयतें पढ़ें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला की जमानत है। ये जिन लोगों ने जिहाद किया, किसकी जमानत है? अल्लाह ताला की जमानत है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है। कौन? जिसको कोई चीज नहीं निकालती सिवाय अल्लाह के रास्ते में जिहाद के और अल्लाह के कलिमात की तस्दीक के। कोई शायद मैं समझा सकूं, ये सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला की हर उस शख्स के साथ जमानत है जो अल्लाह के लिए जिहाद के लिए निकलता है, और उसे घर से कोई चीज नहीं निकालती सिवाय कि वो अल्लाह के लिए जिहाद करे और अल्लाह के कलिमात की तस्दीक करे। जो अल्लाह की आयतों की तस्दीक करेंगे,
جو اللہ کی آیتوں کو سچ مانیں گے, جو اللہ کے وعدوں کو سچ مانیں گے, جو جہاد کے لیے نکلیں گے, ضمانت اللہ کی کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. پکا وعدہ اللہ کی ضمانت ہے, جنت دے گا. اگر وہ گھروں کو لوٹیں گے, اگر وہ گھروں کو زندہ سلامت لوٹ رہے ہیں نا آپ آج اپنے گھروں کو. پرسوں آپ نے تصویر دیکھی, 15 سال کے بعد وہ اپنے گھر میں آیا. 3 ہفتے پہلے ننگرہار میں 17 سال کے بعد اپنے گھر میں آیا. 15 سال 17 سال گھر میں نہیں گئے, بچوں سے نہیں گئے. وہ مولوی اس دن تقریر کر کے رو رہا تھا, کہتا میں ملا عمر مجاہد کو ملنے کے لیے گیا, میں ہی ملتا تھا, تنہا آدمی تھا, کوئی قریب ہوتا نہیں تھا. تو میں نے کہا یعقوب آپ کا بڑا بیٹا درس نظامی اس نے کر لیا, اس کی دستار بندی ہوئی ہے, کسی باپ کی یہ بڑی خواہش ہوتی کہ میرے باپ بیٹے کو ڈگری مل گئی, میرے بیٹے کو ڈگری مل گئی. یہ باپوں کا ارمان ہوتا ہے میرا باپ بیٹا کچھ بن گیا. کہتا یعقوب آپ کا بڑا صاحبزادہ, اس کی دستار بندی ہوئی ہے اور آپ 12 سال سے گھر سے دور ہیں, کسی بیٹے بیوی بچے کو نہیں ملے, آپ ہجرتوں کے سفر میں ہیں, چھپتے چھپاتے پھرتے ہیں, بچے آپ کے کہیں ہیں, آپ کہیں ہیں, تو میں دستار بندی کی تصویر لے کے آیا ہوں. آپ 12 سال بعد بچے کو مل تو نہیں سکتے, اس کی فوٹو دیکھ لیں. تو کہتے ملا نے مجھ سے کہا یہ تصویر مجھ سے پرے کر لو, یہ تصویر مجھ سے ہٹا لو, کہیں یہ تصویر دیکھ کے مجھ پہ بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے اور میں اپنے مشن سے ہٹ نہ جاؤں. میں نے یہ تصویر نہیں دیکھنی, 12 سال سے بچے سے نہیں ملا تھا. کہتا بیٹا عالم بنا, درس نظامی پورا کیا, دستار بندی کی تصویر لے کے گیا. ملا کہتا مجھے تصویر نہ دکھانا, کہیں شفقت پدری غالب آ جائے, باپ کی محبت غالب آ جائے اور میں کوئی فیصلہ کر بیٹھوں کہ اس کو بلاؤ, یا میں جاتا ہوں میں اپنے کام کا نقصان کر بیٹھوں. میں تصویر نہیں دیکھتا. گمنام قبروں میں دفن ہو گئے. سید علی گیلانی کا جنازہ ہوا ہے, گھر والے گھر بیٹھے ہیں, پتہ نہیں غسل دیا نہیں دیا کیا ہوا ہے, چند بندوں نے دفن کر دیا. ان کی لاشوں سے بھی ڈرتے ہیں وہ جو اللہ کے رستے میں چلتے ہیں, زندہ تو زندہ, یہ تو شہید ہو جائیں, یہ تو فوت ہو جائیں, یہ تو ان کی میتوں سے بھی کافی ڈرتے ہیں. اور کوئی امت ایسی ہوتی ہے, ہوتی زندہ مگر لگتی مردہ ہے, جو جہاد میں نہیں ہوتے وہ مردہ ہوتے ہیں. زندگی صرف ان کی ہوتی جو مارکوں میں ہوتے ہیں. تو کہا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا, ضمانت ہے, جس نے اللہ کے کلمات کی تصدیق کر دی. اگر ان کو لوٹائے گا اپنے گھر میں تو غنیمت کے ساتھ, اجر کے ساتھ, جو غنیمتیں ملی ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارا فیصلہ, ہم غنیمتوں کے ساتھ لوٹائیں گے, تمہیں بھوکے نہیں ماریں گے. سب سے حلال مال جن کو ملا, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, لوگوں نے آیتیں پڑھی ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا. ضمانتیں, اللہ اکبر. یہ جو ہو رہا لکھا ہے صحیح بخاری میں, کسرا فتح ہو رہا ہے, ایران فتح ہو رہا ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے جرنیل کے سامنے بیٹھے, وہ اس سے پوچھتا ہے جرنیل اسلام کیا ہے؟ کس اسلام کی باتیں کرتے ہو, تم کون ہو؟ ایسے لوگ تھے نا سادہ کپڑوں والے, نہ دنیا کے ایٹیکیٹس کا پتا تھا, نہ دنیا کے مینرز کا پتا تھا, نہ دنیا کی چیزوں کا پتا تھا. کہا تم کون ہو, وہ کیا ہو, تمہارا پیغام کیا ہے؟ کہتے ہمارے پاس تو وہی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا, اور ہمارے نبی نے فرما دیا کہ ہم تم سے لڑیں گے, اگر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا, اور وہ نعمتیں دے گا جو ہم نے دیکھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے ہمیں پیغام دے کے بھیجا ہے, ہمارے نبی نے ہمیں وہ پیغام دیا جو اللہ نے ان کو دیا, اور ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا. مغیرہ بن شعبہ جرنیل سے مذاکرات کر رہے ہیں, اگر ہم مارے گئے نا اس رستے میں تمہارے خلاف لڑتے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا اور وہ نعمتیں دے گا جو ہم نے دیکھی نہیں, اور زندہ رہے تو تمہاری گردنوں کے مالک ہوں گے, تم ہمارے غلام بنو گے.
کہاں کسرا کی قوتیں اور کہاں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر زندہ رہ گئے نا تمہاری گردنوں کا مالک کون ہوگا؟ تم ہمارے غلام بن جاؤ گے۔ پھر اللہ نے کر کے دکھایا، یہ دنیا ان کی غلام تھی اور جن کو لکھنا نہیں آتا تھا وہ دنیا کے بادشاہ تھے۔ آج بھی وہی ہے۔ آئے میں اللہ کے وعدوں کی ایک وہ آیت آپ کو سناؤں جس سے بہتر وعدہ اللہ نے کسی آیت میں نہیں کیا، جس سے علماء کرام کے نزدیک جس سے مؤثر وعدہ کہیں نہیں ہے۔ وہ آیت ہے، ہمارے شہیدوں نے یہ آیتیں پڑھی، ہمارے مجاہدوں نے یہ آیتیں پڑھی۔ آیتیں تو ہمیں بھی زبانی یاد ہیں مگر مسئلہ عمل کا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ جو قرآن پڑھ لے گا، اللہ کے وعدوں کو پڑھ لے گا، اس کو آج بھی فتح ہی فتح انشاءاللہ۔ وہ کل کسی بندے نے لکھ کے بھیجا کہ امریکہ اپنے ایک ایک فوجی پہ مہینوں میں 10 لاکھ خرچ کرتا تھا، ایک مہینے میں 10 لاکھ، اور دوسری طرف وہ تھے جن کو ہفتوں کھانا نہیں ملتا تھا، سکی روٹیاں چباتے تھے، پھٹے جوتے پہنتے تھے، زنگالود بندوقیں تھیں ان کے پاس، کوئی گھر رہائش ان کے پاس نہیں تھی، مگر ان کا ایک یقین تھا، اگر ہم حق پہ رہے تو اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا، اگر ہم سچے ہیں، اگر ہم حق پہ ہیں، یہ ہار جائیں گے ہم جیت جائیں گے۔ اللہ نے دکھا دیا، آج اسلام کی خوشبو آ رہی۔ وال سٹریٹ جرنل جو کل کو ڈراتا تھا، ہمیں چھاپ چھاپ کے دنیا کو بتاتے تھے، لاکھوں کروڑوں کاپیاں ان کی چھپتی ہر ہفتے، کہتا امریکہ کو شکست فاش ہوئی ہے، دوبارہ یہ کسی ملک میں چڑھ نہیں سکتا، شرمناک شکست ہوئی ہے۔ وال سٹریٹ جرنل اس ہفتے کا کہتا شرمناک شکست ہے، آئندہ کسی ملک پہ جانے کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اب اندازوں سے زیادہ ذلت امریکہ کو اٹھانی پڑی، یہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم حق پہ ہوئے نا، روٹی نہیں ہے ہمارے پاس، پہننے کو جوتا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، مگر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے گا، ہم حق پہ ہیں، اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں۔ جو اللہ کے وعدوں کو مان گیا، جس نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کر لیا، بے شک اللہ تعالیٰ خریدتا ہے مومنوں سے جان اور مال، خرید لیا اللہ نے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، دنیا کے سودے نہیں کیے، جنت کے کر لیے۔ ٹرانزیکشن ہے نا، ایک چیز دینی ہوتی ہے، ایک لینی ہوتی۔ ان اللہ کے بندوں نے جان مال اللہ کو دے دیا، اللہ نے اس کے اگینسٹ ان کو کیا دے دیا؟ جنت۔ کیا خوبصورت سودا ہے، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، دے کے خریدتا ہے۔ جس طرح میں اپنے بچے کو بسکٹ دوں، پھر میں اسے کہوں بیٹا یہ 5 روپے کے مجھے بیچ دو، کیسا عجیب سودا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو مکان دوں، پھر میں اسے کہوں یہ 50 لاکھ کا مجھے بیچ دو، وہ بھی حیران ہوگا، ابا جی آپ نے ہی دیا ہے۔ نہیں تم مجھ سے 50 لاکھ لے لو، دے دو، یہ ہے 50 لاکھ کا، میں تمہیں اس کا 50 کروڑ دے دوں۔ اگر دنیا کے مال کے بدلے جنت ملے تو مقابلہ کیا ہے؟ کیا بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے جان اور مال کے بدلے، جنت کو مومنوں نے خرید لیا۔ ہائے ہائے جنت، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ کرتے کیا؟ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، یہ خود بھی شہید ہوتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں، اور جنت صرف شہید ہونے والوں کو نہیں ملے گی، جو اسلام کے دفاع میں کافروں کو قتل کرتے ہیں ان کو بھی ملے گی۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس کی رجسٹری کہاں کہاں لکھی ہے؟ کہتا میں نے مکان لیا، ایل ڈی اے میں بھی لکھا ہے، ضلع کونسل میں بھی لکھا ہے، مجسٹریٹ کے پاس بھی لکھا ہے، پٹواری کے پاس بھی ہے، گرداور کے پاس بھی ہے، تحصیلدار کے پاس بھی، ہر جگہ میرا ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، ان کی ہر جگہ رجسٹری لکھی ہے جنت کی۔ اللہ نے خریدا ان سے مال جان جنت کے بدلے۔ اللہ کے سچے وعدے کہاں کہاں ہیں؟
میرا آج کا موضوع یہی ہے کہ اللہ کے وعدے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کے سچے وعدے کہاں ہیں؟ انجیل میں، تورات میں، قرآن میں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ. لوگوں ادھر ادھر جھک مارتے پھرتے ہو، کہاں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے جس سے وعدہ پورا کرا لو؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. او خوشخبری دے دو، خوشخبری دے دو جن لوگوں نے یہ بیع کر لی اس بیع کے ساتھ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سب سے بڑی کامیابی ان کو ملی جن کو کیا مل گیا؟ جنت. جان مال اللہ کو دے دیا. جنہوں نے اس بیع کے ساتھ جنت کما لی. بیع تو ہم روز کرتے ہیں نا، بیع نامے لکھتے ہیں، یہ رجسٹری کو بیع نامہ کہتے ہیں نا. اللہ کہتا چھوڑ اس بیع نامے کو، ہم سے بیع کر. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ. تو آئیں، یہ وعدے ہیں. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضرور بالضرور ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے آئے. ہمارا فیصلہ ہے، ہمارا وعدہ ہے، ہم ضرور کریں گے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم ضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ان کے بعد ایمان لے آئیں گے. فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آخرت میں تو کریں گے، دنیا میں بھی ہم ہی مدد کریں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہیاں پیش کی جائیں گی، قیامت کا دن ہوگا، اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے جو ایمان والے ہیں. یہ فیصلے اللہ کے، کر لیں. یہ بڑی عزت والے ہیں، ان کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ یہ تو یوں کر دیں، یہ یوں کر دیں. اللہ کہتا ہے میرا مخالف عزت پا جائے، میرے نبی کا مخالف عزت پا جائے، ہم تو اس کو اتنا ذلیل کریں گے دنیا دیکھے گی. آج روتے پھرتے ہیں، وہ ٹرمپ 11 ستمبر کو رو رہا تھا، لاکھوں جانیں چلی گئیں، اربوں ڈالر چلے گئے، ہمیں افغانستان میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ہمیں ذلت آمیز شکست کا سامنا ہوا ہے، یہ لڑ نہیں سکے، انہوں نے افغانستان کو سنبھالا نہیں ہے، ہمیں رسوا کر دیا. ٹرمپ کھڑا تقریر کر رہا ہے، ان کا صدر کہتا ہے، اس کی کل کا بیان آیا، کہتا 3 سال کے اندر اندر امریکہ کا زوال ہے. کل اس کا صدر، ابھی 6 مہینے پہلے صدر تھا، کہتا 3 سال اگلے زوال کے ہیں. صحیح کہتا ہے، تمہارے سال زوال کے ہیں اور اسلام کے سال غلبے کے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کی آواز تو دنیا میں پھیلے گی. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو پھیلائے گا. کون؟ کا جو مخالفت کر دے اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہ بچیں گے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. بے شک جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ہم ان کو ذلیل ترین کر دیں گے، بدترین ذلت ان کا مقدر ہوگی. جو کچھ ہو رہا ہے سب قرآن میں لکھا ہے. میں ایک ہی بات بار بار کہہ رہا ہوں، جو خبروں میں سنتے ہیں یہ خبریں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں آیتیں ہیں. یہ پڑھنے والے اپنے انداز میں امریکہ ذلیل ہو گیا، نیٹو برباد ہو گیا، بھاگ گئے، پلے کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. یہ جو اللہ رسول کی مخالفت کریں گے ہم ان کو بدترین ذلیل کریں گے. آگے کیا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. یہ بات تو ہم نے فرض قرار دے دی ہے، غلبہ میرا ہوگا، غلبہ میرے رسولوں کا ہوگا. ان اللہ قوی، پھر وہ بات آ گئی، بے شک قوت والا اللہ ہے، عزیز، غلبے اللہ کے. میرے مومن مسلمان بھائیوں بہنوں، یہ فیصلہ کرنے کے قوت بھی اللہ کی اور غلبہ بھی. یہ کافر ہیں، ان کے پلے ککھ نہیں. کہا ہم ان کو ذلیل کریں گے، میری مخالفت کرنے والے چلیں نہیں، ہم ان کو بدترین ذلت دکھائیں گے. آگے کیا فرمایا؟ ایک اور جگہ وقد مکروا مکر ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا ان اللہ قوی عزیز. جب یہ کوئی مکر کرتے نا، یہ تدبیریں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی تدبیریں.
اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اگر ان کی تدبیریں چل جاتی یہ تو پہاڑوں کو ہلا دیتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا اسلام پہاڑوں جتنا مضبوط ہے, یہ ہلنا نہیں ہے. اگر ان کی تدبیر چلتی یہ پہاڑ ہلا دیتے. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ, یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے رسولوں سے کیے اس کی مخالفت کرے گا. اللہ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں. تم ان کی تدبیروں کی فکر نہ کرو. وہ کہتا ہے 10 سال ہم رہتے, ہماری تدبیر چلتی تو کتنے اشرف غنی رہتا, 10 سال. اللہ کہتا ہے 10 منٹ نہیں رہے گا. اگر ہم یوں کرتے, یہ ہمارے پڑھے لکھے ہماری جان کھاتے تھے. امریکہ کا 20 سال کا ویژن, اسرائیل کا 10 سال کا ویژن, مسلمانوں کی تو 5 سال کی پلاننگ نہیں ہے, ان کی اتنی پلاننگ. اللہ کہتا ہے جاؤ ساری پلاننگ لے کے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی پلاننگ چل جاتی تو پہاڑ ہی سرک جاتے. ان کو پلاننگ کرنے دو, اللہ کی اپنی پلاننگ ہے, ان کو کرنے دو پلاننگ. اللہ تعالیٰ, تم کیا گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی مخالفت کرے گا؟ ان اللہ قوی عزیز, اللہ تعالیٰ تو قوت والا ہے, حکمت والا ہے, ان کے پلے کچھ نہیں. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ واپس جائیں گے, ہم ان کو واپس پلٹائیں گے, یہ کافر بھاگیں گے اپنے غصے کے ساتھ. مسلمانوں تمہارے غصے ہم ختم کر دیں گے, یہ اپنے تیش میں واپس جائیں گے. لم ینالوا خیرا, لم ینالوا خیرا, ان کو کچھ نہیں ملے گا. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ مومنوں کے قتال کے لیے اللہ کافی ہے. مسلمان لڑیں گے تو ان کے لیے کافی کون ہے؟ اللہ. وکان اللہ قویا عزیزا, یہاں بھی کیا لکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قوت والا ہے اور ہمیشہ غلبہ اللہ کا. وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. تو میری گزارش ہے آپ بھی گھر جا کے تلاش کریں قوی عزیز, قوی عزیز, قوت اللہ کی, غلبہ اللہ کا, قوت اللہ کی, غلبہ اللہ کا. یہ بھاگ جائیں گے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کافروں کو بھگا دیں گے, کھلون گے نہیں. منہ پھلاتے غصے میں, ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ لم ینالوا خیرا, کوئی بھلائی ہمیں ملی نہیں. کہتے خالی ہاتھ گئے تھے, خالی ہاتھ آئے, جو لے کے گئے تھے لٹا کے آ گئے. وکف اللہ المؤمنین القتال, اور قتال میں مومنوں کے لیے کون کافی ہو گیا؟ اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, اللہ کافی ہے, اللہ کافی. مسلمانوں اللہ نے مدد کی. وکان اللہ قویا عزیزا, اللہ ہمیشہ سے ہی ہے, قوی بھی ہے, غلبے والا بھی ہے. انشاءاللہ اللہ پہ یقین اپنا بڑھائیں گے, اللہ پہ اپنا ایمان درست کریں گے, اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے, اور یہ غلبوں کا سفر اور یہ اللہ کی قوت اور اللہ کی مدد سے یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ایک جگہ ہے, پورے روئے زمین پہ اسلام آنا ہے, اسلام کا پرچم لہرانا ہے, کلمے کی دعوت ہر جگہ پھیلنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا, وما علینا الا البلاغ المبین. لوگوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا, بستیوں کو تاراج کیا, چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کیے, لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں پوری امت کے اندر. آج ان کو فکر لگی ہوئی ہے انسانیت کے حقوق کی, عورتوں کو کہ حقوق نہ پامال ہو جائیں. کس قدر دو رنگی ہے, کس قدر میں کہتا ہوں منافقت کی حد ہے عورتوں کے حقوق. اور ظالموں, تم نے ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ان بچوں, آج ان بچوں کے سکولوں کی فکر ہے جن کے بچوں کے سکولوں کے اوپر ڈرون مارے ہیں. تو مجھے ان سے زیادہ آپ سے کہنا ہے, تو انشاءاللہ یقین بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. مشکلات ضرور ہیں, مسلمان تنہا ہے, حتیٰ کہ یہ جن کو اللہ نے فتح دی یہ بھی تنہا ہے. پاکستان ان کے ساتھ ہے, باقی مسلمانوں کا ملک کوئی پاؤں لگانے کے لیے پوری طرح تیار نہیں ہے, ڈرتے ہیں. مگر انشاءاللہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. پہلے بھی یہ کمزور لوگوں کی مدد اللہ نے کی ہے, اب بھی اسی کی مدد کے محتاج ہیں. اس سے دعا کریں گے اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں گے. دنیا کی چیزوں سے جتنا بچا جائے گا بچیں گے, جتنی تھوڑی جمع کریں گے تھوڑا حساب ہوگا, زیادہ جمع کریں گے تو حساب زیادہ ہوگا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد المجاہدین.